عمران خان کے خلاف اس وقت پاکستان کے اندر جس نے بھی سازش کی تھی، جس نے بھی سازشوں کے اندر اپنا حصہ شامل کیا تھا، ان کا حشر کیا ہو رہا ہے، اس کا انداز آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ یہ آپ کی سکرین کے اوپر سمینہ پاشا کی بات چل رہی ہے۔ انہوں نے بیان دیا، کہا فیصل وابڈا کو میڈیا اوور ریٹ کرتا ہے، ان کی بہت سی باتیں غلط بھی ثابت ہوئیں۔ انہوں نے کہا تھا پی ٹی آئی کو امیدوار نہیں ملیں گے، سب سے زیادہ انہی کے تھے، پھر کہا نہیں جیتیں گے، جیت گئے، پھر کہا جو جیتیں گے منڈیاں لگیں گی، چھوڑ جائیں گے، 2-3 کے سوا کوئی نہیں گیا۔ محمد علی درانی کی بات سنے کہتے ہیں 98% عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور یہی ان کی طاقت ہے۔ متی اللہ جان کی بات سنے کہتے ہیں آج سپریم کورٹ میں 3 فیصل وابڈا بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے وہی کچھ کہا جو فیصل وابڈا نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا۔ انہوں نے صحافت کے پیشے کو گالی دی ہے۔ ارشد شریف جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی، ان کا کیس لگاتے ہوئے آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ نجم سیٹھی کی بات سنے کہتے ہیں یہ سوشل میڈیا والوں کو نہیں روک سکتے، ٹویٹر پر پابندی لگائی کوئی فرق نہیں پڑا، سوشل میڈیا کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ علیمہ خان کی بات سنے کہتی ہیں عمران خان کبھی بھی خود نہیں کہے گا کہ میرے لیے کچھ کرو۔ اجمل جامی کہتے ہیں عمران خان کرپٹ نہیں ہے، اگر عمران خان کرپٹ ہوتا تو آپ عدت سائفر جیسے کیسز نہ بناتے۔ یہ کیسز اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ کسی کو اچھا لگے یا برا، عمران خان کے نہ محل نکلے نہ جائیدادیں۔ متی اللہ جان کہتے ہیں بات تو میرٹ کی ہے، اگر تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا گیا ہے تو عدلیہ کی بری کارکردگی کی بنیاد پر ان سے بھی ترازو چھین لیا جانا چاہیے۔ محمود خان اچکزئی کی بات سنے کہتے ہیں عمران خان مقبول نہیں بلکہ مقبول ترین لیڈر ہیں، وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ عمران خان کا ایجنڈا ہے ملک میں حقیقی آزادی آئے۔ اب ایڈوکیٹ حامد خان کی بات سنے کہتے ہیں ہم پھر بھی چیف جسٹس سے کہیں گے کہ ہم آپ سے بہت توقعات رکھتے تھے، ہم توقع رکھتے تھے کہ آپ آزاد چیف جسٹس ثابت ہوں گے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بجائے آئین و قانون کا ساتھ دیں گے۔ اب یہ محمد زبیر کی بات سنیں کیونکہ اوپر سوال بھی تھا کہ قائد اعظم کے لیے سب سے ڈراؤنا خواب کیا ہوتا۔ محمد زبیر کہتے ہیں عدت کیس میں ایک سابق پاکستانی وزیر اعظم کو سزا۔ ایڈوکیٹ حامد خان کی بات سنے کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن سینیورٹی کے اصول کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے سے باہر نہیں نکل سکتا، ہمیں اس کے لیے جنگ لڑنی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ بار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کریں۔ مرزا شہزاد اکبر کی بات سنے کہتے ہیں آج عدالت میں ایسا لگ رہا تھا 2 بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ اور فیصل وابڈا پیر بھائی ہیں، ان دونوں کے پیر و مرشد ایک ہی ہیں۔ اعتزاز احسن کی بات سنے کہتے ہیں چیف جسٹس بہت جذباتی ہو رہے ہیں، پہلے وکلا کو بولنے نہیں دیتے تھے، اب ساتھی ججز کو بات نہیں کرنے دیتے، چیف جسٹس بہت پریشان ہیں، وہ اس کیس میں ملوث ہیں، ملزم کو اتنی پریشانی نہ ہو جتنی چیف جسٹس کو لگتی ہے۔ محمد علی درانی کہتے ہیں بندوق کے ذریعے دہشت گردوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، ووٹ سے نہیں ہو سکتا، آپ سیاست بندوق سے نہیں کر سکتے، اور اگر ووٹر سے مقابلہ کرنا ہے تو مفاہمت اور آئین و قانون کے ذریعے لڑنا پڑے گا۔ عمران خان کہتے ہیں میں افغان قومی ٹیم کو جاری T20 ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جس جذبے کے ساتھ انہوں نے سیمی فائنل تک اپنا راستہ بنایا وہ واقعی قابل تعریف ہے، جو ان کے مثبت رویے اور کھیل کے مقصد کے لیے مکمل عزم کا بھی اظہار کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کارکردگی بہت سے اعزازات کا پیش خیمہ ثابت ہوگی جو وہ اپنے ملک کے لیے لائیں گے، میں ان کے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ شبر زیدی کہتے ہیں عدت کے کیس پر پورا ملک چلایا جا رہا ہے، ملک ایسے نہیں چلتے، اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کا رہنما ایک ایسے کیس میں جیل میں ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ زیغم خان کہتے ہیں امریکی کانگریس کی قرارداد پاکستانی حکومت کی بدترین سفارتی ناکامی ہے، آج قرارداد منظور ہوئی تو کل پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ محمد عمیر کہتے ہیں 21 لاکھ کا بل آنے کے بعد گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے ذاتی گھر کو سرکاری رہائش گاہ قرار دے دیا گیا، یوں اب بل سرکاری کھاتے سے ادا ہو جائے گا۔ عوامی خدمت کا منفرد انداز، یہ وہ تمام تر باتیں ہیں ناظرین گرامی کے جو بڑی تیزی سے سامنے آ رہی ہیں اور جن کے سامنے آنے کے بعد پاکستانی قوم کے سوالات کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے، وہ سوالات کی جو پاکستانی قوم پاکستان کی عدلیہ سے پوچھنا چاہتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے پوچھنا چاہتی
चाहती है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहती है और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकतों से पूछना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान के हालात को इतना बुरा किया जा रहा है कि अगर एक गवर्नर का बिल ज़्यादा आ जाता है तो वो अपने घर को ही सरकारी घर साबित करके उस बिल से जान छुड़वा लेता है। और अदालतों के अंदर अगर कोई जज बैठे हैं और उन जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तौहीन कर दी जाती है, उनके बारे में ये कह दिया जाता है कि आपकी पगड़ियों से हम फुटबॉल खेलेंगे, और फिर वो ही अदालत उनकी जाकर जो माफ़ी है उसको मंजूर कर लेती है। तो खुद सोचिए कि कैसी अदालतें, कैसे जजेस, कैसी जुडिशरी, कैसा इंसाफ, कैसी अदलिया, ये सब वो चीज़ें हैं नाज़रीन गिरामी कि जो पाकिस्तानी कौम पिछले 70-75 साल से सुनती तो आ रही थी, मगर अब इन सारी चीज़ों से हमारा शायद एतमाद ही उठता चला जा रहा है। पाकिस्तान की अदालतों में वही फैसले होते हैं कि जो ताकतवर चाहते हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन में वही जीतता है कि जो ताकतवरों की मर्जी होती है। पाकिस्तान बैरूनी दुनिया में सिर्फ उन्हीं ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रख पाता है, बना पाता है कि जिनके लिए ताकतवर इजाज़त देते हैं। पाकिस्तान अपनी मईशत को चलाने के लिए सिर्फ उन्हीं के पास ही भीख मांगने जाता है कि जिनके नाम की पर्ची ताकतवर हमारे सियासतदानों को पकड़ाते हैं। पाकिस्तान के अमन को खराब और बेहतर करने के हवाले से वही पॉलिसी बनाई जाती है कि जिसके बारे में हमारे ताकतवर निशानदेही करते हैं। और पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की गुर्बत, पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी अब यही लगने लगा है कि शायद ना ही हमारे सियासतदान इस हवाले से कोई फैसला करने की अहलियत रखते हैं, ना ही हमारी अदलिया शायद आज़ादाना तौर पर कोई फैसला करने की ताकत रखती है, ना ही हमारा मीडिया शायद अपनी मर्जी से सच दिखाने की हिम्मत और जुर्रत रखता है, ना ही हमारे वकला शायद हक के लिए खुलकर बात कर सकते हैं, ना ही हमारा इलेक्शन कमीशन शायद हक के ऊपर मबनी फैसले दे सकता है, ना ही हमारा नैब शायद झूठों को पकड़ और सच्चों को छोड़ सकता है, ना ही हमारी FIA शायद जो असल मुजरिम हो उनको गिरफ्तार कर सकती हैं, बल्कि ये सब काम सिर्फ एक मखसूस तबके की उनकी मर्जी और उनकी मंशा के मुताबिक किया जा रहा है। और ये काम पिछले 70 साल से चल रहा है और ना जाने अगले कितने 70 सालों तक चलता रहेगा। लेकिन जब तक पाकिस्तानी कौम अपने हकूक के लिए खड़ी नहीं होती है, जब तक पाकिस्तानी कौम, अभी ये मिसाल ले लीजिए कि जो पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल आ रहे हैं, आप सोच सकते थे कि पाकिस्तान के अंदर बिजली इतनी ज़्यादा महंगी होगी। आप बांग्लादेश की देख लीजिए, आप भारत की देख लीजिए, आप अफ़गानिस्तान की बिजली देख लीजिए, आप श्रीलंका की कि जो एक बार डिफ़ॉल्ट भी हो चुका है, आप उसकी बिजली के रेट्स देख लीजिए और फिर पाकिस्तान की बिजली देख लीजिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। उन मुल्कों के अंदर लोड शेडिंग भी नहीं है और वहाँ पर जो बिजली के रेट्स हैं वो भी कम है। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग भी है और बिजली के रेट्स भी डबल हैं। अब उन मुल्कों के अंदर खाने पीने की और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें सस्ती की जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर हर ऐसी चीज़ जो एक आम इंसान ने, एक ख़ास इंसान ने, यानी कि हर इंसान ने इस्तेमाल करनी है, उसके ऊपर 14%, 18% GST लगाया जा रहा है। आपने चीनी लेनी है उसके ऊपर टैक्स, आपने घी लेना है उसके ऊपर टैक्स, आपने आटा लेना है उसके ऊपर टैक्स, आपने सिलेंडर में गैस भरवानी है उसके ऊपर टैक्स, आपने खाना खाने जाना है उसके ऊपर टैक्स, आपने मोबाइल खरीदना है उसके ऊपर टैक्स, आपने सोलर पैनल खरीदना है उसके ऊपर टैक्स। कौन सी ऐसी चीज़ है, शायद सांस लेने के ऊपर टैक्स भी कुछ आने वाले वक्त के अंदर कहा जा सकता है कि सांस लेने के ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो आप यूज़ कर रहे हैं। वरना तो इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सुई से लेकर हर हाथी तक हर चीज़ के ऊपर टैक्स लग चुका है और टैक्स लगना चाहिए, लेकिन टैक्स के नाम के ऊपर जो गुंडागर्दी है, जो बदमाशी है, जो पाकिस्तानी अवाम से लूट खसूट की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए। एक जानिब जी बिजली आम आवाम के लिए महंगी कर दी गई और दूसरी जानिब जो सरकारी अफसरान हैं उनको मजीद फ्री यूनिट दे दिए गए। एक जानिब जो पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोग हैं, अब ये भी खबर सामने आ गई जी, उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाया जाएगा, उनकी टिकटें, उनके जो वीज़े हैं वो महंगे कर दिए गए हैं। और दूसरी जानिब जो सरकारी MNAs, MPs और वज़रा हैं, उन सब के लिए पहले मेरे ख्याल में 100 जो टिकटें थी वो फ्री थी, अब उनको मजीद बढ़ा दिया गया। तो ये जो इसका मतलब ये है कि एक मखसूस छोटा सा तबका है जो 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के हकूक के ऊपर, इनके वसाइल के ऊपर अय्याशी कर रहे हैं और इस तबके को कोई पूछने वाला नहीं है, इस तबके को कोई पूछ नहीं सकता। इस तबके से कोई सवाल किया जाए तो पाकिस्तान के अमन को ख़तरा हो जाता है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को ख़तरा लाहक हो जाता है, पाकिस्तान की मजबूती को, पाकिस्तान की मुईशत को ख़तरा हो जाता है, पाकिस्तान के वक़ार को ख़तरा हो जाता है अगर कोई सवाल कर लिया जाए। तो ये जो मामलात हैं, ये जो हालात हैं, अब देखना यह है कि आने वाले वक्त के अंदर ये हालात मजीद कितना अरसा चल पाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।